तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आम पढ़ुंट मातृरचनावलीर भाग 10 आज पढ़ा ज्ञान 40। प्रभु श्रीराम लिखुंट इतिहासर 4टी घटना को आमे अत्यंत बृहत बोली कहवा। त्रयर अवरोध, जीशुख्रीष्टर जीवन लीला और क्रूशवरण, वृंदावन को श्रीकृष्णकर निर्वासन एवं कुरुक्षेत्र रे अर्जुन सहित तांकर कथोपकथन। त्रयर अवरोधरु हेलासर सृष्टि होइतिला। वृंदावन को कृष्ण निर्वासन रु भक्ति धर्मर उत्पत्ति हैला। जीशुख्रीष्ट क्रूशविद्ध होई यूरोप को मानवता धर्म प्रदान कले एवं कुरुक्षेत्र रे संगठित होइतिबा कृष्ण अर्जुन संवाद द्वारा मानव समाजर मुक्ति लाभ एइटी हेबाकु बाकी रहिछि। तथापि एपरि कहा जाइथाय जे एई 4टी घटना मध्यरु गोटे मध्य प्रकृत रे घटि नथिला। जो वृंदावन को कृष्णकर निर्वासन रु भक्ति धर्मर उत्पत्ति हैला। आगुरु केवल ध्यान थिला, उपासना थिला, भक्ति धर्म रो उत्पत्ति हैला। आउ थरे पढुची इतिहासर 4टी घटना को आमे अत्यंत बृहत बोली कहवा। त्रयर अवरोध, जीशुख्रीष्टर जीवन लीला और क्रूशवरण, वृंदावन को श्रीकृष्णकर निर्वासन और कुरुक्षेत्र रे अर्जुन सहित तांकर कथोपकथन। त्रयर अवरोधरु हेलासर सृष्टि होइतिला। वृंदावन को कृष्णकर निर्वासन रु भक्ति धर्मर उत्पत्ति हैला। जीशुख्रीष्ट क्रूशविद्ध होई यूरोप को मानवता धर्म प्रदान कले एवं कुरुक्षेत्र रे संगठित होइतिबा कृष्ण अर्जुन संवाद द्वारा मानव समाजर मुक्ति लाभ हैला। कुरुक्षेत्र रे संगठित होइतिबा कृष्ण अर्जुन संवाद द्वारा मानव समाजर मुक्ति लाभ एइटी हेबाकु बाकी रहिछि। तथापि एपरि कुआ जाइथाय जे एही 4टी घटना मध्यरु गोटे मध्य प्रकृत रे घटि नथिला। मां को एठी प्रश्न करा जाइछि। 2टी प्रश्न। एक रे ध्यान और उपासनार रीति वर्तमान जेपरि अछि पूर्व काल रे कोन ठीक सेही परि थिला। 2 रे कुरुक्षेत्र रे संगठित होइतिबा कृष्ण अर्जुन संवाद द्वारा मानव समाजर मुक्ति लाभ एइटी हेबाकु बाकी रहिछि। एही उक्तिटर अर्थ कोन? कृष्णंकर पूर्वरु कृष्ण आसीबा पूर्वरु आग काल रे ध्यान उपासनार सब भिन्न भिन्न प्रकार भेद थिला।
ସମସ୍ତେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଉପାସନାରେ ନିଜକୁ ମଜ୍ଜି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ, ଯୋଉ ଧ୍ୟାନଟା ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଅଭିନିବେଶରେ ହିଁ ଏକ ବିଶେଷ ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏଥିରେ କାମ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ମନର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ ତାକୁ କେମିତି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ, ଯୋଉ ଅଭିନିବେଶ କରିବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ ବା ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାଟା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କେବଳ କିଏ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗରେ ବା କରିବା ବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ରୀତି ବା ଗୋଟେ ନିୟମ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଚରଣ, ବିଧି, ସଂସ୍କାର, ଏମିତି ଏମିତି ହବ, ଏହା ପରେ ଏହା ହବ, ତାପରେ ସେଇଟା ପରେ ହିଁ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଘଟଣା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବାହାରିଛି, ସେତେବେଳେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ସେଇଭଳି କଲେ ହିଁ କେବଳ ପାଇବେ, ତେଣୁ ତାପରେ ସେଇଟା ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ପ୍ରେମର ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯୋଉ ରୀତି, ଯୋଉ ନିୟମ ଫଳରେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛ, ସେଇଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ଯେ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଧାରଣାଟି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ର ଉପବିଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଠି ପାଖରେ ଯଜମାନ ବସିବେ। ସେଇଟା ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ର ଉପବିଷ୍ଟ। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ ସେ ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କହୁଛି କେବଳ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛି। ନହେଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତରେ ବି କହିପାରେ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ କହିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଘଟଣାଟେ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇ, ତେଣୁ ସେ ବି ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ମୁଁ ସେ ଯେମିତି ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା, ଏବେ ଟିକେ କମିଗଲାଣି ଅବଶ୍ୟ, କିଏ ଆଇଏସ୍ ପାଇଗଲେ ସିଏ ମୁଁ ସକାଳୁ ଏତିକିଟାରୁ ଉଠୁଥିଲି, ଏଇଆ ଖାଉଥିଲି, ଏତିକି ସମୟ ଏଇଟା ପଢିଲି, ତାପରେ ଏହା କରୁଥିଲି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସିଏ କହେ ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଏ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଆଇଏସ୍ ହଉ ବୋଲି, ସିଏ କଣ କହିବେ, ହେଇ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ଏତିକିଟାରେ ଉଠୁଥିଲା, ଆଉ ଏଇଆ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଆଇଏସ୍ ହେଲା, ଏଇଆ ଖାଉଥିଲା ବୋଲି ହେଲା, ଉଠୁ ତୁ, ସେ ଠିକ ସେଇ ଟାଇମ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଅ, ଉଠ ଏବଂ ସେୟା ସେୟା ଖାଇବୁ ସେଇ ସମୟରେ। ସେଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ସେୟା ସେୟା ଖାଇଲେ ଯଦି ଜଣେ ଆଇଏସ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପଶୁକୁ ବି ଦଉନ, ସେ ଆଇଏସ୍ କଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ଚାରି ଗୋଡିଆ ଜନ୍ତୁ ହବ, ସେମିତି ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏବଂ ଅ ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଭଗବତ ସହିତ, ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ସହିତ କର୍ମ କରିବା, ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଛି। ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ବାସନରୁ ବୋଲି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରେ କଂସଙ୍କ ଦାଉରୁ ଟୋଟାଲି ମଥୁରା ବାସୀ ଯୋଉ ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବାଳକ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାଡିକିରି, ଗୋପ ଛାଡିକି ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ଜାଗା ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଣଛୋଡ ବି କୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଗଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ସିଏ କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ଏ କଥା କେହି ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କିଏ ବୁଝିଥିଲା?
କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ କଂସକୁ ଡରିକି ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଂସର ଦାଉରୁ ଡରିକି ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକା ହବା କଥାଟା, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଆଗରୁ ଏମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କେବଳ ରୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଆମର କର୍ମ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାୟକ, ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ତେଣୁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ଇଏ ବୃକ୍ଷଲତା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ, ଏଇ ପର୍ବତ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ବି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପୂଜନୀୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରିବା। ଯୋଉ ପୂଜା କରିବାଟା କଥା କହିଲେ କାହିଁ ନା, ସେତେବେଳେ ପୂଜା ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାମାନେ ତମେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା, ଭକ୍ତି ଭାବଟା ତା ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ତାପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ବାକି ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ନା। ହଁ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଅଜ୍ଞାନତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନୀତି ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା। ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଭଗବତ ଏକତ୍ୱ ହେଇ, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସର୍ବାରମ୍ଭେ ପରିତ୍ୟାଜ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସବୁ କାମକୁ ମାନେ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରନି, କାମ କିଏ କରିବ ତାହେଲେ? ସେଠି ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସର୍ବାରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ତମେ କର ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବ, ପ୍ରଜ୍ଞା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଆଲୋକ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଅମରତ୍ୱ ଅମୃତତ୍ୱ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ତା ଫଳରେ ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହବ, ତାମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ତାର ଯାତ୍ରା ହବ, ସେଇଟାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେତେବେଳେ ସେ କଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି ଏଇଟା ଆହୁରି ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରୟର ଅବରୋଧ କଥା କହିଲେ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆ ପୂର୍ବ ଥର ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଯାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ତାର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ସେ ସହ୍ୟ କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବତାର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାମାନେ ନୂତନ ଜଗତକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜେ ଉଦାହରଣ ହୋଇ, କିପରି ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁରା ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାବୁଡି ଧରି କହୁଛୁ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ରହିଯାଇଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତା ଫଳରେ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ଗଲେ। ଏଠି ଟ୍ରୟର ଅବରୋଧ କଥା ଉଠୁଛି କଣ? ଆମେ ଟ୍ରୟ କାହାଣୀ ଜାଣିଛୁ। ଟ୍ରୟର ଯୋଉ ରାଜକୁମାର ଯିଏ ପ୍ୟାରିସ, ସିଏ ସ୍ପାର୍ଟାର ରାଣୀ ହେଲେନ, ଯିଏକି ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟି ଘଟିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଘଟିଲା।
ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରୟର ଅବରୋଧ କଣ ଥିଲା? ଟ୍ରୟ ସେତେବେଳେ ଜଡ ଭୌତିକ ଶରୀରର ବା ଜଡର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସିଏ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଡର ଉପର ସ୍ତରରେ ଯେ ଆହୁରି କିଛି ରହିଛି, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେଇ ସମୟର ସ୍ଥିତି ଏହା ଥିଲା। ତାମାନେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବଳ ହଉଛି ମାନେ କଣ, ବଳମ୍ ବଳ ବାହୁମ ବଳ, ବାହୁବଳ। ତେଣୁ ବାହୁବଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନଥିଲା ମାନେ ସର୍ବଶେଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ତାପରେ ପ୍ରାଣର ବଳ, ପ୍ରାଣର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି, ମାନସିକ ମନର ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ସେଇ ଯୋଉ ଅବରୋଧ କରି ସେ ରଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଗ୍ରୀକଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ଗୋଟିକ ହିଁ କଣ ହଉଥିଲା, ସେଠି କେହି କେହି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ସେ ବି ସେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରୟ ଆଉ ଗ୍ରୀକର ବିଜୟ ଫଳରେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧି ହେଲା ବା ତାର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ଯୋଉ ଟ୍ରୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ତୁର୍କୀ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ ର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ସିମିଲାରିଟି ଦେଖାଯାଏ। ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ଯୋଉ ପ୍ୟାରିସ ଯିଏ ନାରୀ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ ମହାଭାରତରେ, ସେଥିରେ ହଉଛନ୍ତି ପାରିସ ବୋଲି। ଏବଂ ପାରିସକୁ ସେଠି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ସର୍ବକୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେକ୍ଟର। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ନା କର୍ଣ୍ଣ। ହେକ୍ଟର ସେଠି ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି, ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରମ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧା, ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା, କେବଳ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି। କାହା ପାଇଁ? ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ହାରିବେ। କାରଣ ନାରୀ ଅପହରଣରେ ଯିଏ ବି କରିଛି, ଯୋଉଠି କରିଛି, ସବୁବେଳେ ତାର ପରାଜୟ ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ପରାଜୟ ହେଇ ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେଠି ସିଏ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ? ପ୍ୟାରିସ ସପକ୍ଷରେ। ଏବଂ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯୋଉ ହେଲେନ, ଯୋଉ ରାଣୀ ସ୍ପାର୍ଟାର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଆକିଲେସ୍। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ସିଏ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଫିଲୋସଫର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆକିଲେସ୍ ଯୋଉ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ହିଁ ଗ୍ରୀକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟ୍ରୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲା। ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ସେ ମାନେ ଜିତି ପାରୁନଥିଲେ। ଏତେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଲ୍ଲାକୁ, ତା ଭିତରକୁ ଏମାନେ ପଶି ବି ପାରୁନଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ସେଇ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହେକ୍ଟରଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଯୋଗୁ ହିଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେକ୍ଟର ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯାହା ଜଣେ ବଡ
ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆକିଲିସଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆକିଲିସ ଅତି ମାନେ କହନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରୟର ଫଲର କାରଣ ହିଁ ସେ ଆକିଲିସ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆକିଲିସ ହେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କଣ ହେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆକିଲିସ ହିଁ ମାରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଏଥିରେ ଆମର ଅର୍ଜୁନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିଲେ। ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆକିଲିସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ପାରିସ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରିସଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ବି ଠିଆ ହେଇଛି ତାର ସବୁବେଳେ ପରାଜୟ ହିଁ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଯୋଉଟା ଘଟିଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଠି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଆସିଛି ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ସେ କେମିତି ହାରିଲେ, କେମିତି ହାରିଲେ? ସେଥିରେ ଯୋଉ ଘୋଡା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଘୋଡା ହିଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୋଲ କରିଛି ଯୁଦ୍ଧରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘୋଡା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସେ ଘୋଡା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଡାଟି ବିରାଟ ଘୋଡା ସେଠି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିଛି, ତିଆରି ହେଲା ଯେହେତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଘୋଡା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଛେଇ ଗଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ସମର୍ପଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଗୋଟେ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ ଏବଂ ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ସେ ଘୋଡାଟାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ନଗର ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି, ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବାହାରିକି ସେ ଘୋଡା ଭିତରୁ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ବାହାରିଲେ, ବାହାରିକିରି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏମାନେ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଟ୍ରୟ ହାରିଲେ, ଟ୍ରୟ ହାରିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟ୍ରୟ ଯୋଉ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲା, ତା ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲା। ଏଠି ତାର ପରାଜୟ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯେପରିକି ତେଣୁ ଇଏ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଖୋଲି ଧରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରୟର ଯୋଉ ପତନ ହେଲା, ସେଇଭଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପତନ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ର ବାଟ ପରିଷ୍କାର। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଉ ପାବଚ୍ଛ ରହିଛି, ସେ ପାବଚ୍ଛକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ନଠିଆ ହବା ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଏବଂ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆମର କୌଣସି କର୍ମ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା, କୌଣସି ବିଚାର, କୌଣସି ଭାବନା, କୌଣସି ଧାରଣା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ଯେପରି ସତ୍ୟକୁ ଅବରୋଧ ନ କରେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ଉପରେ ପାଟିରେ ସମର୍ଥନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ବି ମାନସିକ ସମର୍ଥନ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଭାବେ ବି ସମର୍ଥନ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ହଉଛି ଯୋଉଟା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ମାଙ୍କ ଲେଖାରୁ, ଯେ ଆମେ ମାନସିକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ, ମାନସିକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ, ଜଣା ପଡିବନି ଯେ ମୁଁ ମାନସିକ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ପାଟିରେ କରେ ବା ନ କରେ, ହଁ ସେଟା ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି, ଆଉ ସିଏ ନଥିଲେ ଆଉ କଣ କେମିତି ଆଉ କିଏ କରିଥାନ୍ତେ? ଏଇ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରାଉଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଆଉ ମଝି ମଝିଆ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ରସାତଳଗାମୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ସଚେତନ ରହିବା
ଏବଂ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରୟାସ ସବୁ ରହିବ କେବଳ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଡେଇଁ ପଡିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିବା। ମା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟେ ଜହ୍ନମାମୁଁରୁ। ଜ୍ଞାନୋଦୟ। ଜ୍ଞାନୋଦୟ। ବଜ୍ରଗିରିର ରାଜା ବଜ୍ରପାଳ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଠିକ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କେହି ଦୁଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଠକ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଲୋକ ଧରା ପଡନ୍ତି, ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କରି ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି ପଡିଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ନିୟମ କିପରି ବଦଳାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କେତେକ ମୁଖିଆ ଲୋକ ଗୁପ୍ତରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସୀମାକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ବରାବର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ଯେ ସେମାନେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଏପରି ତ କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ଏହା କିପରି କଥା? ଜଙ୍ଗଲୀ ନେତା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଣିଷ ଖିଆ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ତଡି ଦଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ? ଜଙ୍ଗଲୀ ନେତା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଣିଷ ଖିଆ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ତଡି ଦଉଛି। ଏପରି ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଆଡକୁ ତଡିଦେବା କି ପ୍ରକାର କଥା? ସେଥିରେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହେବ। ରାଜା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଆଡକୁ ତଡିଦେବା କି ପ୍ରକାର କଥା? କାହିଁକିନା ଆମ ଆଡୁ ସିନା ଠେଲିଦେବା ମଣିଷ ଖିଆ ଜନ୍ତୁକୁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ପଳେଇଲା, ସେଠି ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ତ ଆମ ଦେଶର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ତଡି ଦେଉଛେ। ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ ତଡି ଦଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ। ଯଦି କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଠକ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଡି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ନିୟମ ବଦଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ କଣ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା କେବେ କାହାକୁ ବଦଳାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଠକ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ରହିବେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନାହିଁ, ନିଜେ ଜାଣିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ତାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ, ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଚାହିଁ ଆସିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ଆମକୁ ସେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ସୁଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିହୀନ ଜୀବନ, ଏ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ସିଏ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯେ ନିଜକୁ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ କିଛି କାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ହିଁ କେବଳ ବାଟ, ଏକଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିୟମ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ତଡିଦେଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ଷତି ତ କରିବ ନା କରିବା କଥା କରିବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସିଏ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେକ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜ୍ଞାନୋଦୟ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।